کیا ہو اگر آپ کی زندگی کا سب سے بھاری دور اب ختم ہونے کے قریب ہو؟ کیا ہو اگر جو بوجھ آپ سالوں سے اپنے دل پر اٹھائے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا ہو؟ کیا ہو اگر اندر کا شور جو ہر وقت آپ کو ڈراتا تھا اب خاموشی میں بدلنے لگا ہو؟ شنی یعنی سیٹرن کی 60 کا نام سنتے ہی بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف مشکل، تاخیر، تنہائی اور رکاوٹ کا وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیٹرن صرف انسان کو توڑنے نہیں آتا۔ سیٹرن یعنی شنی انسان کو اندر سے سچا، مضبوط، مچور بنانے آتا ہے۔ یہ فیز انسان کو دکھاتا ہے کہ کہاں بنیاد کمزور ہے، کہاں رشتہ جھوٹ پر کھڑا ہے، کہاں فیصلہ خوف سے لیا گیا ہے، اور کہاں انسان اپنی روح کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب شنی کا بھاری دباؤ کم ہونے لگتا ہے تو زندگی میں اچانک نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سکون داخل ہوتا ہے۔ پہلے اندر 3 خاموش نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ 3 زوڈک سائنز نہیں ہیں، یہ 3 روحانی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا انٹرنل کیوس اب اسپرچول پیس میں بدلنے لگا ہے۔ آج ہم انہی 3 نشانیوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے شنی 60 کا اصل مطلب سمجھتے ہیں۔ ویدک اسٹرالوجی میں 60 عام طور پر مون سائن سے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ مون انسان کے ذہن، دل، جذبات، سکون، خوف اور روزمرہ احساسات کو ظاہر کرتا ہے۔ جب سیٹرن پیدائش مون سے 12ویں پہلے اور دوسرے گھر سے گزرتا ہے تو اسے شنی 60 کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7.5 سال کا دور ہوتا ہے۔ یہ دور ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے یہ کریئر کا پریشر لاتا ہے، کسی کے لیے رشتوں کا امتحان، کسی کے لیے ہیلتھ، ذمہ داری، گھر، پیسہ یا اندرونی تنہائی کا سبق۔ لیکن ہر جگہ ایک بات مشترک ہوتی ہے، شنی انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، شنی انسان کو حقیقت دکھاتا ہے۔ شنی یعنی سیٹرن انسان سے وہ چیزیں چھڑواتا ہے جو صرف دکھاوے، جلد بازی، خوف یا اندرونی بے ترتیبی پر بنی ہوتی ہے۔ سیٹرن ہر چیز نہیں چھینتا، سیٹرن صرف وہ چیز کمزور کرتا ہے جو سچ پر قائم نہیں ہوتی۔ 2026 میں خاص طور پر ایکویریس، پائسیز اور ایریز مون سائن سیٹرن کی انرجی کو گہرائی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو ایک ہیوی سیٹرن فیز کے بعد اندرونی سکون کی نشانی کو محسوس کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلی نشانی کی۔ پہلی نشانی ہے اندرونی شور کا خاموش ہونا۔ شنی 60 کے بھاری وقت میں ذہن ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ انسان ہر بات پر سوچتا ہے، ہر ڈیلے خوف بن جاتا ہے، ہر خاموشی ریجیکشن لگتی ہے، ہر ذمہ داری پہاڑ محسوس ہوتی ہے، ہر چھوٹی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ انسان باہر سے نارمل دکھاتا ہے لیکن اندر سروائیول موڈ میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا، کب سکون آئے گا، میں کب آزاد محسوس کروں گا، میں ہر چیز اکیلا کیوں اٹھا رہا ہوں۔ لیکن جب سیٹرن کا پریشر کم ہونے لگتا ہے تو اندر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ وہی حالات ہوتے ہیں مگر ریاکشن کم ہو جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں مگر آپ فوراً ٹوٹتے نہیں، وہی ڈیلے ہوتا ہے مگر آپ پینک نہیں کرتے، آپ ہر بات کا جواب فوراً نہیں دیتے، آپ پہلے دیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بے حسی نہیں ہے، یہ ایموشنل سوبریٹی ہے، یعنی جذبات موجود ہیں مگر وہ آپ کو بہا کر نہیں لے جاتے۔ جب شنی کا بھاری دباؤ کم ہونے لگتا ہے تو انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ خاموشی خالی پن نہیں، سکون بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ خاموشی سے ڈرتے تھے، اب خاموشی آپ کو سنبھالنے لگتی ہے۔ پہلے آپ کے اندر شور رہتا تھا، اب اندر ایک آبزرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلی بڑی نشانی ہے، 60 کا سبق اندر اترنے لگا ہے۔ اور جب اندر کا شور کم ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو زیادہ صاف نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہی دوسری نشانی کا آغاز ہے۔ دوسری نشانی ہے آپ کی ویلیوز کا زندگی سے الائن ہونا۔ سیٹرن 60 کے ہیوی فیز میں انسان صرف اکثر سروائیو کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے رشتے نبھا رہا ہوتا ہے جو اسے اندر سے خالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں دل نہیں ہوتا، وہ ایسی روٹین میں پھنس جاتا ہے جہاں جسم چل رہا ہوتا ہے مگر روح تھک چکی ہوتی ہے، وہ دوسروں کی توقعات پوری کرتے کرتے خود سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب شنی کا سبق سمجھ میں آنے لگتا ہے تو انسان ایک دن خود سے پوچھتا ہے، کیا یہ زندگی واقعی ہی میری ہے؟
क्या ये रिश्ता मुझे सुकून दे रहा है? क्या ये काम मेरी रूह के खिलाफ तो नहीं? क्या मैं सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए खुद को धोखा दे रहा हूँ? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल इंसान को आज़ादी देते हैं। दूसरी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंदरूनी सच्चाई से मैच होने लगती है। आप हर रिश्ता नहीं बचाना चाहते, सिर्फ सच्चा रिश्ता चाहते हैं। आप हर मौका नहीं पकड़ना चाहते, सिर्फ वो मौका चाहते हैं जो आपकी रूह से मेल खाता हो। आप हर इंसान को खुश नहीं करना चाहते, आप अपने सुकून को भी अहमियत देने लगते हैं। जहाँ बाउंड्रीज मजबूत होती हैं, डेली रूटीन में फ्रिक्शन कम होने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि कौन सा काम आपको थकाता है और कौन सा काम आपको जिंदा महसूस कराता है, कौन सा रिश्ता आपसे सिर्फ लेता है और कौन सा रिश्ता आपको बढ़ने देता है। 60 के बाद सुकून तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी को लोगों की तवक्कात से नहीं, अपनी रूह की सच्चाई से तरतीब देता है। यहाँ से जिंदगी में एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनना शुरू होती है। आप हर ड्रामा में दाखिल नहीं होते, हर बहस में जवाब नहीं देते, हर ताल्लुक में खुद को साबित नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि सुकून भी एक नेमत है और हर चीज़ इस नेमत के काबिल नहीं। और जब जिंदगी अंदरूनी सच्चाई के मुताबिक होने लगती है तो वो तवानाई वापस आती है जो पहले सिर्फ हीलिंग में खर्च हो रही थी। यही तीसरी निशानी है। तीसरी निशानी है तख्लीक और रूहानी तवानाई का वापस आना। शनि 60 के भारी वक्त में इंसान सिर्फ सरवाइव करता है, वो ख्वाब कम देखता है, प्लान बनाने का दिल नहीं करता, नई चीज सीखने का शौक कम हो जाता है, मुस्तकबिल का ख्याल भी स्ट्रेस दे सकता है। इंसान बस ये सोचता है आज का दिन निकल जाए, ये फेज गुजर जाए, ये बोझ हल्का हो जाए। लेकिन जब शनि का सबक अंदर बैठ जाता है तो रूह दोबारा सांस लेने लगती है। आप सिर्फ जख्म को सहलाना छोड़ देते हैं, आप दोबारा कुछ बनाना चाहते हैं, आपको नई चीजें सीखने का दिल करता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में खौफ की बजाय पॉसिबिलिटी महसूस करते हैं। आप सोचते हैं अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, कौन सा स्किल सीखूं, कौन सा काम शुरू करूं, किस तरह अपने तजर्बे को विजडम में बदलूं। ये हैप्पीनेस का आम मोमेंट नहीं होता, ये सोल विटैलिटी होती है। जानी रूह की तवानाई वापस आ रही होती है। अब आप हीलिंग से थ्राइविंग की तरफ जा रहे होते हैं। पहले आप सिर्फ अपने जख्मों को समझ रहे थे, अब आप अपने मकसद को समझने लगते हैं। पहले आप सिर्फ बर्दाश्त करते थे, अब आप ग्रोथ चाहते हैं। यही वो मकाम है जहां लाइफ प्लानिंग दोबारा मुमकिन होती है। लिगेसी, स्किल, स्पिरिचुअल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक्टिव होने लगती है। जब रूह सिर्फ जख्म को सहलाना छोड़कर दोबारा ख्वाब देखना शुरू कर दे तो समझ ले शनि का सबक अंदर उतर चुका है। लेकिन सुकून मिल जाना काफ़ी नहीं, इसे संभालना भी ज़रूरी है, वरना इंसान पुरानी बेतरतीबी में वापस जा सकता है। अब बात करते हैं कि आने वाले सुकून को कैसे महफूज रखा जाए। 10 साल का सुकून ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आएगा। मसले आएंगे, लोग बदलेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी, दुनिया कभी मुकम्मल आसान नहीं होती। लेकिन फ़र्क ये होगा कि आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। पहले जो चीज़ क्योस बन जाती थी अब वो प्लानिंग बन सकती है। पहले जो बात आपको तोड़ देती थी अब वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। पहले जो साइलेंस आपको डराती थी अब वो आपको अपने अंदर वापस ले जाएगी। यही स्पिरिचुअल पीस है। ये प्रॉब्लम फ्री जिंदगी नहीं, ये अंदरूनी मैच्योरिटी है। 60 के बाद सुकून एक गिफ्ट है, मगर इसे संभालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। पुराने क्योस पैटर्न में वापस ना जाए। अगर आपने ओवर थिंकिंग छोड़ना सीखा है तो दोबारा हर बात को जहन का तूफान ना बनाएं। अगर आपने बाउंड्रीज बनानी है तो गिल्ट की वजह से इन्हें ना तोड़ें। अगर आपने रूटीन बनानी है तो सुस्ती की वजह से इसे ना छोड़ें। अगर आपने अपनी रूह की आवाज़ पहचाननी है तो दोबारा लोगों के शोर में इसे कम ना करें। शनि की विजडम को साथ रखें, सफरिंग को छोड़ दें, सबक को रखें, जख्म को शफा दें और सुकून को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अब इस एनर्जी को संभालने के लिए एक सादा प्रैक्टिकल रोड मैप समझ लें। पहला कदम, रोज़ाना 10 मिनट खामोशी, फ़ोन के बगैर बैठें, सिर्फ सांस देखें, दिल की हालत देखें। ये छोटा सा अमल अंदर के शोर को आहिस्ता साफ करता है। दूसरा कदम, हफ्ते में एक बार जिंदगी का जायजा। खुद से पूछें इस हफ्ते क्या चीज़ मेरे सुकून को ले गई, क्या चीज़ मुझे सुकून दे गई और मैं अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकता हूँ। तीसरा कदम, एक क्योस पैटर्न ख़त्म करें। सब कुछ एक साथ ना बदलें, सिर्फ एक पैटर्न चुनें।
जल्द बाजी, हद से ज्यादा सोच, फजूल खर्च या कोई टॉक्सिक ताल्लुक। एक चीज पर काम करें मगर मुसलसल करें। चौथा कदम, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखें। दुआ, जिक्र, मेडिटेशन, लिखना या खामोश चहलकदमी, जो भी आपके दिल को साफ करे, इसे रूटीन बनाएं। पांचवा कदम, बड़े फैसले खौफ से नहीं क्लैरिटी से करें। अगर दिल पैनिक में है तो फौरन फैसला ना करें, पहले दिल को संभालें, फिर अमल से देखें, फिर कदम उठाएं। 60 सदी के बाद नई जिंदगी एक बड़े मिरेकल से नहीं बनती, ये छोटे डिसिप्लिन एक्ट से बनती है। आखिर में याद रखें, शनि 60 सदी का असल इनाम ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाए, असल इनाम ये है कि आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएं कि जिंदगी को सुकून के साथ संभाल सके। अंदरूनी शोर पीस में बदलता है, सर्वाइवल प्लानिंग में बदलता है, हीलिंग थ्राइविंग में बदलती है और सफरिंग विजडम छोड़कर चली जाती है। अगर आपने इन 3 निशानों में से कोई महसूस की है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्या आपका अंदरूनी शोर कम हो रहा है? क्या आपकी वैल्यू साफ हो रही है? क्या आपकी क्रिएटिव एनर्जी वापस आ रही है? अगर आपको अपना मून साइन मालूम है तो वो भी कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि शनि किन लोगों को देर से मगर पक्का इनाम देता है। ये था एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और आप सुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।